আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক মুসলিম টেলিভিশন আহমদিয়ার লন্ডন স্টুডিও থেকে বিশ্ব জামাতি সংবাদে আমি হেমুল সাদেক। বরাবরের মতো আজও প্রথমে থাকছে হুজুর আনোয়ার আয়দাল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ প্রদত্ত জুম্মার খুতবা সারমর্ম। নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্জা মসরুর আহমেদ খালিদ মসিহ খামেস আয়দাল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ মসজিদ মুবারক ইসলামাবাদ টিলফুড হতে জুম্মার খুতবা প্রদান করেন। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর আদাল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ আজকের জুমার খুতবায় তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন যারা তাবুকের যুদ্ধাভিযানে অংশ নেওয়া থেকে বিরত ছিল এবং আল্লাহ তাআলার ক্রোধভাজন হয়েছিল। হুজুর আদাল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ হযরত কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা তুলে ধরেন, যাকে আল্লাহ তাআলা পরবর্তীতে তওবা কবুল করে ক্ষমা করে দেন। हज़रत काब कहते थे, आखिर मैं मस्जिद में पहुंचा, क्या देखता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह मुझे देखकर मेरे पास दौड़े आए और मुझसे मुसाफा किया और मुबारक दी। मुहाजिरीन में से इसके सिवा खुदा कोई शख्स भी मेरे पास उठकर नहीं आया और तलहा की ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। और हज़रत काब कहते थे कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपका चेहरा खुशी से चमक रहा था, कि तुम्हें बशारत हो नहायत ही खुश अच्छे दिन की, उन दिनों में से जब से तुम्हारी माँ ने तुम्हें जाना तुम पर गुजरे हैं। कहते थे, मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बशारत आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? आपने फरमाया, नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश होते तो आपका चेहरा ऐसा रोशन हो जाता कि गोया वो चाँद का टुकड़ा है, और हम इससे आपकी खुशी पहचान लिया करते थे। जब मैं आपके सामने बैठ गया, मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस तौबा के कबूल होने के दिवस अपनी जायदाद से दस्तबरदार होता हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सदका होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जायदाद में से कुछ अपने लिए भी रखो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, अपना वो हिस्सा रख लेता हूँ जो खैबर में है। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने मुझे सिद्क की वजह से निजात दी और मेरी तौबा में से ये भी है कि मैं हमेशा सच ही बोला करूँगा जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि अल्लाह की कसम मैं मुसलमानों में से किसी को नहीं जानता कि अल्लाह ने उसको सच्ची बात कहने की वजह से इस खूबी के साथ आजमाया हो जिस खूबी से मेरी आजमाइश की है। इस वक्त से कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असल वाक़या बयान किया, मैंने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बयान की, मैंने आज तक अमदन झूठ नहीं बोला, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह आइंदा भी जब तक ज़िंदा हूँ मुझे महफूज रखेगा। और अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नादिल की, और अल्लाह नबी पर और मुहाजिरीन और अंसार पर तौबा कबूल करते हुए झुका जिन्होंने तंगी के वक्त उसकी पैरवी की थी। बात इसके कि करीब था कि इनमें से हर एक फरीक के दिल टेढ़े हो जाते, फिर भी उसने उनकी तौबा कबूल की। यकीनन वो उनके दिलों उनके लिए बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। সম্পূর্ণ খুতবা শোনার কোনো বিকল্প নেই, আমরা শুধু সারাংশটুকু উপস্থাপন করি। এবারে অন্যান্য সংবাদ, আর প্রথমে থাকছে যুক্তরাজ্য জামাত থেকে প্রাপ্ত জামাতি সংবাদ। হুজুর আনোয়ার আয়দাল্লাহ তাআলা বিন আজিজ ওয়েলসের কার্ডিফে বাইতুর রহিম মসজিদ উদ্বোধন করেন। দেখুন বিস্তারিত প্রতিবেদনে। তেরা ফুল ফুল চেহারা। আজ 23 নভেম্বর সকালে হযরত মির্জা মসরুর আহমদ আয়দাল্লাহু তাআলা বিন নাসির আজিজ বাইতুর রহিম মসজিদের উদ্বোধন করার উদ্দেশ্যে ওয়েলসের কার্ডিফে পৌঁছেন। হুজুর আয়দাল্লাহু তাআলা বিন নাসির আজিজ ফলক উন্মোচন করার সময় উপস্থিত সবাই আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। मकीन दिल तुझी से है जहान दिल की रौनक। आमीन। এই শুভক্ষণে হুজুর আয়দাল্লাহু তাআলা বিন নাসির আজিজ একটি গাছ রোপণ করেন। স্থানীয় আহমদীদের জন্য এটি ছিল এক বিশেষ মুহূর্ত। হযরত আমিরুল মুমিনিন নারায়ে তাকবীর। কারণ তারা প্রাণপ্রিয় হুজুর আয়দাল্লাহু তাআলা বিন নাসির আজিজের পেছনে নামাজ আদায় করার সুযোগ লাভ করেছেন। পরবর্তীতে একটি অনুষ্ঠানে হযরত খলিফাতুল মসিহ আয়দাল্লাহু তাআলা বিন নাসির আজিজ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ প্রদান করেন। হুজুর এই অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদান করেন। The purpose of this mosque
like all true mosques, is to serve as a sacred place where people gather to worship Allah. Moreover, wherever we build a mosque, it also stands as a testament to our commitment to our neighbors and the local community. Indeed, the abiding message that echoes aloud from all our mosques is that where they serve as a place to worship Allah, they also serve to foster peace, compassion, and harmony throughout the world. Thus, today, with the firm intention of fulfilling these noble objectives, the Ahmadiyya Muslim community is overjoyed at being able to inaugurate our first purpose-built mosque in Wales. ক্যালগারিতে এই বছর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা দিবসে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এই আলোচনা সভায় আহমদী মুসলিম জামাতের ক্যালগারিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। দেখুন বিস্তারিত প্রতিবেদনে। In a world where religion is often বর্তমান বিশ্বে ধর্মকে প্রায়ই অতীত যুগের কল্পকাহিনী বলে মনে করা হয়। সেখানে এই প্রশ্নটি যে সৃষ্টিকর্তা কি আজও কথা বলেন, এটি আমাদেরকে একটু থেমে চিন্তা করার আহ্বান জানায়। আর এই আহ্বান ক্যালগেরির রিলিজিয়াস ফাউন্ডার্স ডে অনুষ্ঠানের, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা সমবেত হন যে কিভাবে মানুষ বর্তমান যুগেও ঐশী যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, আর প্রমাণ করে যে জীবন্ত খোদার সন্ধান মানুষের ভেতর এখনো আগের মতোই প্রবলভাবে বিদ্যমান। আপনি কি স্রষ্টার কণ্ঠস্বর সরাসরি শুনতে চান? তাহলে এটা আশা করা নিতান্তই বোকামি হবে যে তিনি আকাশ থেকে গম্ভীর স্বরে কথা বলবেন। তার কথা শুনতে চাইলে আপনাকে তারই শরণাপন্ন হতে হবে। সবাই সরাসরি পবিত্রাত্মা লাভ করতে পারে না, তবে আমরা সবাই স্রষ্টার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। বিভিন্ন ধর্মের 6 জন বক্তা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই বিষয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন, তবে অধিকাংশই আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মতের সঙ্গে একমত ছিলেন যে মহান স্রষ্টা আজও মানুষের সাথে কথা বলেন। আয়োজনটি খুবই আকর্ষণীয় ছিল এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষজন যারা এই সিরিজ প্রোগ্রামে অংশ নেন তারা সবাই এটি খুব পছন্দ করেন। আমরা সবাইকে যার যার মত প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছি। এ বিষয়ে আহমদীদের দৃষ্টিভঙ্গি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সুন্নি মতাদর্শে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি আহমদী জামাত খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। তারা প্রকৃত ঐক্যতা বজায় রাখে এবং তাদের মাঝে সত্যিকারের ভালোবাসা আছে। এ ধরনের অনুষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি আয়োজকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এটি খুব সহজ কাজ ছিল না। এই অনুষ্ঠান সমাজ ও স্থানীয় কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত উপকারী। আপনারা যেভাবে প্রতি বছর এটি আয়োজন করছেন, আমি প্রার্থনা করি সৃষ্টিকর্তা আপনাদের জামাতকে বরকতমণ্ডিত করুন। And I'm really grateful to your community for hosting this event. এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে এক জায়গায় আসার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এই ধরনের জনসংযোগ আমাদের জন্য সত্যিই প্রয়োজনীয়। Acutely important. The Ahmadiyya speaker spoke about আহমদী বক্তা বলেছেন যে সৃষ্টিকর্তা কিভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন সে সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে লেখা আছে। তিনি মির্জা গোলাম আহমদ সাহেবের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে একজন ব্যক্তি প্রায় নাস্তিকই হয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হজরত মির্জা গোলাম আহমদ আলাইহিসসালাম তার কাঁধে হাত রাখেন এবং বলেন, চলুন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি যে আল্লাহ তাআলা আজও কথা বলেন। দেখুন, এটাই ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ। মুসলমানরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ পড়েন। তাই এখানে এসে সব বক্তার পাশে বসে আমি বুঝলাম সম্মান ও পারস্পরিক সমঝোতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ খুব কম সংগঠনই আয়োজন করে থাকে। আমরা সবাইকে কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছি। এখানে কেবল বক্তব্যই নয়, বরং পবিত্র কোরআন প্রদর্শনীর পাশাপাশি Not many communities are having this kind of interfaith dialogue. আরো বিভিন্ন বিষয়ের প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আহমদিয়া জামাত শুধু ক্যালগেরি নয়, কানাডা ও বিশ্বজুড়েই এই কাজ করে যাচ্ছে। অনেক মানুষই ইচ্ছে ব্যক্ত করেন যেন আমরা এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। As leading in this role,
not only in Calgary, in Canada, and around the globe. As the program comes to an end, one message resonated above all. অনুষ্ঠান শেষে একটি বার্তা সবার মনে গেঁথে যায় যে আল্লাহ আজও কথা বলেন। আহমদে মুসলিম জামাত শান্তি, ঐক্য ও জীবন্ত খোদার সঙ্গে সম্পর্ক করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। MTA নিউজ, ক্যালগারি, কানাডা। আজকের আয়োজনে সবশেষে থাকছে সুইডেন থেকে প্রাপ্ত জামাতি সংবাদ। আহমদিয়া মুসলিম জামাত সুইডেন গোথেনবার্গে অনুষ্ঠিত একটি বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। দেখুন বিস্তারিত প্রতিবেদনে। বিশ্বের অনেক বইমেলা যেখানে শুধু শিল্প ও সাহিত্যের উপর কাজ করে, সেখানে গোথেনবার্গ বইমেলা আবারও ইসলাম ধর্মের শান্তিপূর্ণ বার্তা তুলে ধরার এক মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। আহমদিয়া জামাত গোথেনবার্গ এবছরের 4 দিন ব্যাপী বইমেলা, যা 25 থেকে 28 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এই বইমেলার মূল শিরোনাম ছিল গড লাভস। এই বইমেলায় 2টি বড় আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আহমদিয়া জামাতের মুবাল্লেগ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক এবং ধর্মীয় নেতারা আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভালোবাসার ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হয়। এছাড়া বহু সাংস্কৃতিক সমাজে ধর্ম কিভাবে মূল্যবোধ ও একীভূত হওয়ার ভিত্তি তৈরি করে তা নিয়েও আলোচনা হয়। ধর্মের মাধ্যমে কিভাবে প্রকৃত ভালোবাসা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত রচিত হয় তা নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন। আমাদের আলোচনাটি আরও বেশি মানুষ শুনতে পারলে অনেক ভালো হতো। যেহেতু এটি রেকর্ড করা হয়েছে, আমি আশা করি মানুষ সময় নিয়ে ইসলামকে আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে। উদ্বোধনের আগের দিন থেকেই সকল প্রস্তুতি শুরু হয়। খোদ্দাম, আনসার, লাজনা ও নাসেরাত সকলে মিলে স্টল সাজানোর কাজ করেন। প্রদর্শনীটি ধর্মীয় বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে অর্থবহ আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এই বইমেলায় আহমদিয়া জামাতের সদস্যগণ হাজার হাজার লিফলেট ও বই বিতরণ করেন, যার মধ্যে ছিল পবিত্র কুরআন, নারী মুক্তির পথিকৃৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ডিসকভার দ্য কুরআন, আওয়ার গড, বিশ্ব সংকট ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সহ আরও অনেক বই। প্রতি বছর প্রায় 1 লক্ষ মানুষ এই বইমেলায় আসে। আমরা আশা করছি আমাদের স্লোগান লাভ ফর অল, হেট্রেড ফর নান এর কারণে আরও বেশি সুইডিশ মানুষ আমাদের স্টলের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এখানে আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, ইসলামের ভালোবাসার যে গভীর একটি ধারণা রয়েছে, মানুষের প্রতি আল্লাহর পরম ভালোবাসা ও মমতা এবং মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, এগুলো ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাচ্ছি। অনেক সুইডিশ মানুষ এসে বলছেন এটাই সুইডেনে ইসলামের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করা একমাত্র স্টল। এবছর জামিয়া আহমদিয়ার ছাত্ররাও স্টলে যোগ দেয়। তারা দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলে এবং ইসলাম আহমদিয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে জামিয়া ছাত্র হিসেবে ইসলাম নিয়ে কথা বলা এবং মসিমদ আল ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে পারা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এখানে আসে। তারা আমাদের স্টল দেখে বিভিন্ন বিষয় প্রশ্ন করে। গতকাল পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে তারা এক ভিন্ন রকম ধারণা পোষণ করত। তাই আমরা তাদের জিজ্ঞেস করেছি, ইসলাম সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? সাধারণত তাদের উত্তর হয়, আমরা এমনটি মনে করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা মিডিয়া থেকে যা শুনেছে সেটিই তারা বলে। তখন আমরা তাদের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরার সুযোগ পাই, সে সাথে জামাতের পরিচয়ও তুলে ধরার সুযোগ পাই। গোথেনবার্গ বইমেলা আবারও প্রমাণ করলো এটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও পরস্পরকে জানার এক উৎকৃষ্ট প্ল্যাটফর্ম। আলোচনা, সাহিত্য এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সুইডেনের আহমদিয়া মুসলিম জামাত লাভ ফর অল, হেট্রেড ফর নান বার্তাটি সকলের মাঝে ছড়িয়ে যাচ্ছে। MTA ইন্টারন্যাশনাল, সুইডেন স্টুডিও। এরই সাথে শেষ হচ্ছে বিশ্ব জামাতি সংবাদ। সংবাদ বিভাগের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং পরবর্তী সংবাদ শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।